का क्या कहना। 2-4-25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे, यही पुराणा पतित दुनिया तुम मानकर देहर वैराग्य आसवा उचित। कहीं तुम मानक पवित्र होगा पड़ो। तुम मानकर उन्नति कलार आधार रे समस्तंकर मंगल होता है। प्रश्न कथार अच्छी आत्मा निजर ही शत्रु निजर ही मित्र अटे, तेबे प्रकृत मित्रता कौन? उत्तर एकमात्र बाबा श्रीमतरे सदा सर्वदा चलवा यही प्रकृत मित्रता अटे। प्रकृत मित्रता हेउची बाबा को मन पकाई पवित्र हेबा एवं बाबा ठारू संपत्तिर पूरा अधिकार नेबा। एइभଳି मित्रता करिबार विधि बाबा ही बताउछंती। संगम जुगरे ही आत्मा निजर मित्र हेउची। गीत तूने रात गवाही शोके। ओम शांति। एमिति तो यही गीत हेउची भक्ति मार्गर। सारा दुनियार मनुष्य माने जो गीत गाउछंती अथवा शास्त्र पढ़ुछंती तीर्थ करने को जाउछंती से सब होला भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग क्या कहुए ए कथा केवल तुम्हें संतान माने ही जानिछ। वेदशास्त्र उपनिषद आदि एसबू हेउची भक्ति मार्गर सामग्री। अधा कल्प है भक्ति मार्ग एवं अधा कल्प ज्ञानर प्रारब्ध चली थाए। भक्ति करी करी पुणी तल को खसवाक ही पड़ो। 84 पुनर्जन्म नहीं नहीं तल को ओह्लाउछंती। पुणी गोटे जन्म रे तुम मानकर आरोहण कला हेउची। याकू ज्ञान मार्ग कहुच्छी। ज्ञान निमंते गायन करा जाए जे 1 सेकेंड रे जीवन मुक्ति। रावण राज्य जहाँकि द्वापर ठारू चली आसुची ताहा शेष होई पुणी राम राज्य स्थापना हेउची। ड्रामारे जेतेबेले तुमर 84 जन्म पूर्ण हेउची सेतेबेले जाई तुमर चढ़ती कला अर्थात आरोहण कला हेउची, जहा द्वारा समस्तंकर मंगल हेउची। एही अक्षर मध्य केउठी ना केउठी कौनसी शास्त्र रे रहिछि। आरोहण कला द्वारा समस्तंकर मंगल हेउची। समस्तंकर सद्गति दाता तो एकमात्र बाबा ही अटंदी ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार रही, बहुत मत मतांतर रही। जेपरी शास्त्र रे लिखा जाइछि जे कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष। एबे शंकराचार्य मत देइछंदी जे कल्पर आयुष 1000 वर्ष। तेबे केते फरक हो जाउछि। आउ केही पुणी कहिबे तो एते 1000 वर्ष। कली जुगरे अनेक मनुष्य अनेक मत अनेक धर्म रही। सत्य जुगरे एक मत हेब। यही बाबा बसी तुम पिला मानकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाउछंती एवं यही ज्ञान को शुणाइबाकु मध्य केते समय लगुछि। एबे पर्यंत शुणाई चलीछंती। एपरि केही कहि परिबे नाही जे पूर्वरु काहे कि ए सबु शुणाइले नाही। स्कूल रे पाठ पढ़ा क्रमानुसार होई थाए। छोट पिलामानकर कर्मेन्द्रिय छोट होइथिबारु तांको अल्प शिखाई थांदी। पुणी जेपरि कर्मेन्द्रिय बड़ होई चलिले बुद्धि रे ताला खोली जाई थाए। पाठ पढ़ा को धारण करि चलीछंती। छोट पिलांका बुद्धि रे किछि धारणा होई परिबो नाही। बड़ हेले पुणी बारिस्टर जज आदि होई थांती। एठार मध्ये सेहीपरि होउछि कहार बुद्धि रे भल धारणा होई थाए। बाबा कहउछन एठाकु मु पतितरु पावन करिया पई आसीछि। तेणु एबे ही पतित दुनिया प्रति वैराग्य आसवा उचित। आत्मा जेतेबेले पवित्र होइजिवो सेतेबेले पुणी एही पतित दुनिया रे रहि परिबो नाही। पतित दुनिया रे आत्मा भी पतित होई जाइछि। मनुष्य माने पतित होई जाइछन्ति। पवित्र दुनिया रे मनुष्य माने पवित्र हेबे। पतित दुनिया रे मनुष्य मध्य पतित होइथांती। एहा हेउछि रावण राज्य। एठारे जेपरि राजा रानी सेहीपरि प्रजा हेबे। एही समस्त ज्ञान बुद्धि रे बुझिबाक हेबो। यही समय समस्तंकर बाबा सहित विपरीत बुद्धि हो जाइछि। तुम्हें संतान माने तो बाबा को मन पकाउछ। तुम मान भितर बाबा प्रति स्नेह रही। आत्मा भितर बाबा प्रति स्नेह और सम्मान रही। कहीं बाबा को जानिछ एठारे तुम्हें माने सम्मुखरे अछ। शिव बाबा ठारू शुणुछ। सी मनुष्य सृष्टिर बीज रूप ज्ञानर सागर प्रेमर सागर आनंदर सागर अटंती। गीता ज्ञानदाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति अक्षर निश्चिंत लिखा हम कहीं त्रिमूर्तिर तो ज्ञान रही ना बाबा द्वारा स्थापना होउछि। तेबे निश्चिंत ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान शुणाई। श्रीकृष्ण तो शिव भगवान उवाच बोली केबे हेले कहिबे नाही।
ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ। ଶିବ ବାବା ତ ଅନ୍ୟର ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଶ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୀତା କେହି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ରଚୟିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରଚୟିତା ଅଟେ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏହିପରି ପୁରା ପ୍ରଭେଦ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ି ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନଦାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳା କାଟିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମକୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କୌଣସି ବଳି ଚଢ଼ାଯାଇ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଅଟ ନା, ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କାଶୀରେ ବଳି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ାଉଛ। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶିବ କାଶୀରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେହି ଖଣ୍ଡା ହିଁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନିଜ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ନିଜ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନିଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥାଅ। ଏହା ହିଁ ମିତ୍ରତା ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ନିଜର ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବାରୁ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜର ମିତ୍ର ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ଆସି ମିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଜର ମିତ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ। ନିଜର ମତରେ ତ ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲିଲ, ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ନିଜର ମତ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ କେବଳ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନା? ଏଠାରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅମର ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ତ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା ହେଉଛି। ଯଦି କେହି ଧାରଣା ନ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ? ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ବାବା ସର୍ବଦା ପୁଅକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଧନ ଦେବି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ନା? ଏହା ଏକ କାଇଦା ଅଟେ। ପୁଅକୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ତ ତମ ପ୍ରଦାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ସେହିପରି ପିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଚାଲିଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଚାଲିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଯଦି ଏହାର ଆୟୁଷ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ହେବ, ତେବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ସେତେ ଲାଇଟ୍ ଚଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ।
ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯୋଗ ନ କଲେ ଲାଇଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ କରିଲେ ଲାଇଟ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିବ। ଯୋଗ ନ କରି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକର୍ମ କରିଲ ତେବେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସତ ପ୍ରଦାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଯେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ଉଚିତ। 84 ଜନ୍ମ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଜ୍ଞାନ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 9 ଲକ୍ଷ ହିଁ ରହିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ନା। ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବେ ନା। ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, 84 ଜନ୍ମର ହିଁ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। ଯେତେ ବିଳମ୍ବରେ ଯିବ ତେବେ ଘରକୁ ସେତେ ପୁରୁଣା ତ କୁହାଯିବ ନା। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହୋଇ ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ସୁନାର ମହଲ ହେବ, ତାହା ତ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନା ତ ସର୍ବଦା ଚମକୁଥାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସଫା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଚମକ ତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ପଲିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ନର୍କରେ ଆମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ଜାଣୁଛ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ। ଏବେ ଆମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହେବ। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବ। ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଛାତ୍ର ଭାବି ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସି କ'ଣ କମ୍ କଥା? କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କାମ କରାଇ ନେଉଛି। 5-6 ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାୟା ପତିତ କରିଦେଉଛି। ଥରେ ପତିତ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସେହି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯାହା କିଛି ପାପ କରିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତ ଜଣାଅଛି ନା। କେହି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, କେହି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ସମୟର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମନେ ତ ରହିଥାଏ ନା। ଏହି ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବେଳର ଇତିହାସ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କୁ ସେହି ଘର ଆଦି ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେଠାରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ହୋଇଯାଇଥିବ। 6 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମନେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛ ତେବେ ମାନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲେଖ। ପୁରା ଜୀବନର କଥା ନା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ନିଜ ଜୀବନ କେତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ ଆଦିଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ତିଆରି ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଜୀବନ ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସେବା କରୁଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିଛି ବି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ସେବା କରୁଛ। ଯିଏ ଭଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛ। ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପବିତ୍ର। ଏବେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ବିକାରରେ ତ ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଅଟ। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ଏହିସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବାକି ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ବାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଫାଲତୁ କଥା। ତୁମେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ 100 ଭୁଜାବାଲା 1000 ଭୁଜାବାଲା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ତୁମକୁ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ।
କାହାକୁ ଓଲଟା ସିଧା ରାସ୍ତା ବତାଇ ତାର ସତ୍ୟାନାଶ କର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଇବା ଦରକାର କି ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। 2. ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକର୍ମ କରି ଆତ୍ମାର ଲାଇଟ୍ କମ୍ କରି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ସ୍ୱସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଭବ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ରଚନା ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥିତି ବାଲା ଆତ୍ମା ରଚୟିତା ଅଟେ। ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କେବେ ବି ହାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ନିଜର ଆସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତେବେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆସନକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବା। ଆସନ ଆଧାରରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟାର ଧୂଳି ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଗେଲା ସନ୍ତାନ ମରଯିବା ଜନ୍ମଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପୀ ମାଟିରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି କଡ଼ା ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ମହିମ ଭଳି ତରଳାଇ ଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पाने